Hello students, today's topic is white blood corpuscles and its types. White blood corpuscles means these are called as WBCs or leukocytes. WBCs or leukocytes, white blood corpuscles. These cells, WBCs or white blood corpuscles, are colorless, nucleated and amoeboid cells larger than RBCs. Means these cells are colorless. Colorless means there in the cytoplasm of these cells there is no red colored protein. That's why they are colorless. Nucleated means nucleus is present. In case of RBCs were non-nucleated, and these are the amoeboid cells. Amoeboid cells means amoeba-like cells, irregular cells, larger than RBCs, means they are bigger in size than RBCs. Okay, these are leukocytes. Leukocytes are colorless, nucleated and amoeboid cells larger than RBCs. Due to their amoeboid movement, they can move out of the blood capillaries by the process of diapedesis. Diapedesis means what? When circulation takes place or the flow of blood takes place, these WBCs flows against the circulation, flow of blood, against the flow of blood. During the circulation, these WBCs shows the amoeboid movement. Due to the amoeboid movement, these WBCs squeeze off. Squeeze off means they can move out of the capillary wall by the process of diapedesis. Diapedesis is the process by which the WBCs are come out of the blood capillaries. Okay, the process is called as diapedesis. Diapedesis अशी प्रोसेस आहे ज्या प्रोसेसमध्ये WBCs जे आहे ब्लड कॅपिलरीच्या बाहेर येतं म्हणजेच कॅपिलरी वॉलमधून बाहेर येतं, या प्रोसेसला म्हणायचं डायपेडिसिस. ठीक आहे. अ नॉर्मल ॲडल्ट हॅव 5,000 to 11,000 WBCs पर क्युबिक MM ऑफ ब्लड. म्हणजेच नॉर्मल पर्सनच्या 1 क्युबिक MM ऑफ ब्लडमध्ये 5,000 ते 11,000 WBCs असतात. हा WBCs काउंट झाला. याला काय म्हणायचं? WBCs काउंट. WBCs काउंट इज 5,000 to 11,000. 1 क्युबिक MM म्हणजे काय की 1 मिलीमीटरचा क्यूब जर केला आपण, 1 मिलीमीटरचा क्यूब तेवढी जागा. ठीक आहे. 1 मिलीमीटर क्यूबमध्ये की 1 मिलीमीटर क्यूबमध्ये जेवढं ब्लड ऑक्युपाय होईल त्या ब्लडमध्ये जवळपास 5,000 ते 11,000 WBCs असते. किती? दिस इज दी नॉर्मल WBC काउंट. ओके. तर या नॉर्मल म्हणजे जी नॉर्मल रेंज झाली 5,000 ते 11,000. डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs. ओके, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs म्हणजेच काय, नॉर्मल काउंटपेक्षा जर WBCsचा नंबर जर कमी झाला तर त्या कंडिशनला म्हणायचं ल्युकोपेनिया. That is called as leukopenia. Decrease in number of WBCs is called as leukopenia, and this leukopenia takes place in certain diseases like AIDS, TB, radiations. बरोबर आहे. म्हणजे बॉडी रेडिएशन्सला एक्सपोजर झाली असेल तर WBCs काय होतं? डिक्रीज होतं आहे. और शॉक, एनी टाइप ऑफ शॉक. ठीक आहे. डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs means leukopenia. In certain diseases like AIDS, TB, radiations or shock, the WBCs can decrease. Okay. Now see the temporary increase in number of WBCs. Okay, temporary, that is not permanent. Temporary increase in number of WBCs. Temporary increase in number of WBCs is called as leukocytosis. त्याला काय म्हणायचं? ल्युकोसायटोसिस. and this temporary increase in WBCs takes place due to the infection. म्हणजेच आपल्याला इन्फेक्शन झालं असेल, ताप आला असेल, इन केस ऑफ प्रेग्नेन्सी और इन केस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी. ठीक आहे. तर या कंडिशनमध्ये टेम्पररीली काय होतात, याचा नंबर वाढतो, WBCचा नंबर वाढतो, याला म्हणायचं ल्युकोसायटोसिस. द कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ल्युकोसायटोसिस. डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs ल्युकोपेनिया. टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज ल्युकोसायटोसिस. And leukocytosis takes place due to the infection, pregnancy and newborn baby. Now see this is the permanent condition, uncontrolled increase in number of WBCs. Okay, permanent condition. Uncontrolled increase in number of WBCs is called as leukemia.
ठीक आहे. तर ल्युकेमिया म्हणजे काय, एक प्रकारचं ब्लड कॅन्सर आहे. ल्युकेमिया मीन्स व्हॉट, इट इज अ ब्लड कॅन्सर, ज्याच्यामध्ये काय की ब्लडमध्ये WBCचा परमनंटली काय होतो, नंबर वाढतो आणि तो नंबर काय होतो, वाढत जातो. ठीक आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज leukemia, blood cancer. Uncontrolled increase in number of WBCs is called as leukemia or blood cancer. This WBCs. Now see what is the function of WBCs? WBCs are mainly concerned with the defense mechanism. Defense mechanism means that is the protection. WBCs काय करते, आपल्याला प्रोटेक्ट करते. WBCs protects our body फ्रॉम व्हेरियस इन्फेक्शन्स. खूप सारे इन्फेक्शन्स आहे त्याच्यापासून आपल्याला प्रोटेक्ट करत आहे. ठीक आहे. दिस इज रिगार्डिंग the WBCs. Now see the types of WBCs. WBCs are of two types, granulocytes and agranulocytes. ठीक आहे. WBCsचे दोन प्रकार पडलेले आहे. ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे काय, अशा WBCs ज्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असेल. काय प्रेझेंट असेल, ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असेल, त्याला म्हणायचं ग्रॅन्युलोसाइट्स. अशा WBCs ज्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स अब्सेंट असेल त्याला म्हणायचं अग्रॅन्युलोसाइट्स. ठीक आहे. डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ ग्रॅन्युल्स इन दी cytoplasm, WBCs are of two types, granulocytes and agranulocytes. Now see the granulocytes. Now see, these are the granulocytes. This is the neutrophil. The granules are present in the cytoplasm. This is the basophil. The granules are present inside the cytoplasm. Third one is the eosinophil. It is also a granulocyte because granules are present in the cytoplasm. Now see, these are the three types of granulocytes: neutrophils, basophils and eosinophils. Okay. Now see the granulocytes. See the characters of the granulocytes. These are the colorless, nucleated and irregular. Okay, these are the colorless cells. Okay, nucleated means nucleus is present, and irregular shape, also called as polymorphonuclear leukocytes. They are called as polymorphonuclear leukocytes because they shows the different forms. These leukocytes or these granulocytes shows the different forms. Means one form is neutrophil, second form is basophil, third form is eosinophil. Means they shows the different forms. Granulocytes shows the different forms. That's why they are called as morpho means form, polymorphonuclear leukocytes. Okay, they have lobed nucleus. Okay, they have lobed nucleus. It is the characteristic feature of granulocyte. Here is nucleus is multilobed. Here is the nucleus is twisted or S shaped. Here is the nucleus is bilobed. Okay, here is nucleus multilobed. It is the twisted nucleus is present. Twist. Okay, twist झालेला nucleus, and here is the nucleus is bilobed. Nucleus means lobe nucleus is present in granulocyte. Okay. These granulocytes are form myeloid stem cells. Myeloid stem cells पासून ह्या तयार झालेले आहे, myeloid stem cells. Okay, and this granulocyte constitute near about 72% of total WBCs. WBCsच्या 72% जे आहे ह्या granulocytes असते. And what are the granules? The granules are सिक्रिटरी वेसिकल्स म्हणजेच काय, काहीतरी सिक्रिशन सिक्रिट करते. आणि हे जे ग्रॅन्युल्स आहे सायटोप्लाझममध्ये, ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये जे ग्रॅन्युल्स असते ते काहीतरी सिक्रिशन करते, विच कंटेन्स द सिक्रिशन अँड एन्झाईम्स. त्यांच्यामध्ये काय असते, एन्झाईम्स असते. ओके. नाव डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी. आता ह्या स्टेनिंग प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी, दिस ग्रॅन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, म्हणजेच कोणती सेल कोणत्या प्रकारचा स्टेन घेते याच्यावरनं ग्रॅन्युलोसाइट्सचे 3 प्रकार पडलेले. ओके, न्यूट्रोफिल्स, बेझोफिल्स अँड ॲसिडोफिल्स. ॲसिडोफिल्सलाच म्हणायचं इओसिनोफिल्स. बघा, न्यूट्रोफिल्स, बेझोफिल्स अँड ॲसिडोफिल्स अशा प्रकारच्या 3 प्रकारच्या ह्या ग्रॅन्युलोसाइट्स आहे. कशावरनं याचं क्लासिफिकेशन झालं, कशावरनं हे डिवाइड झालं, म्हणजे 3 प्रकार पडले. हे त्याच्या स्टेनिंग प्रॉपर्टीवरनं कोणत्या प्रकारचा स्टेन त्या सेलला कलर करते. ठीक आहे, याच्यावरनं. ठीक आहे. तर न्यूट्रोफिल जे आहे हे न्यूट्रल स्टेन घेत आहे. बेझोफिल जे आहे जे बेसिक स्टेन घेत आहे. इओसिनोफिल किंवा ॲसिडोफिल जो आहे, ॲसिडोफिल म्हणजे ॲसिडिक स्टेन घेत आहे.
ठीक आहे. तर न्यूट्रोफिल इट इज कलर विथ न्यूट्रल डाइज, बेझोफिल इट इज कलर विथ बेसिक स्टेन लाइक मिथिलिन ब्ल्यू, अँड इओसिनोफिल मीन्स दॅट इज इट टेक्स द ॲसिडिक स्टेन लाईक इओसिन. इओसिन हे ॲसिडिक स्टेन आहे, मिथिलिन ब्ल्यू हे बेसिक स्टेन आहे. ठीक आहे. आणि काही न्यूट्रल स्टेन असते जे कोण घेत आहे, न्यूट्रोफिल. ठीक आहे. म्हणजेच काय की स्टेनिंग प्रॉपर्टीवरनं त्याचे 3 प्रकार पडलेले आहेत. ठीक आहे. मीन्स ग्रॅन्युलोसाइट्स आर 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल, बेझोफिल अँड ॲसिडोफिल्स. नाव सी द फर्स्ट वन न्यूट्रोफिल. आता न्यूट्रोफिल्समध्ये बघा न्यूट्रोफिलचे कॅरेक्टर. न्यूट्रोफिल्स आर फाईन, सॉरी, इन न्यूट्रोफिल्स ग्रॅन्युल्स आर फाईन. दीज आर द ग्रॅन्युल्स. फाईन म्हणजे काय, बारीक. ग्रॅन्युल्स आर फाईन अँड लार्ज इन नंबर. ग्रॅन्युल्स आर लार्ज इन नंबर. ओके. नाव दिस ग्रॅन्युल्स आर स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाईस, म्हणजे न्यूट्रल स्टेन. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे ग्रॅन्युल्स असते त्याचं ते जे कशामुळे स्टेन होत आहे, न्यूट्रल डाईजमुळे, न्यूट्रल स्टेनमुळे स्टेन होत आहेत. न्यूट्रोफिल्स आर 70% मीन्स दे कॉन्स्टिट्यूट्स 70% ऑफ WBCs. म्हणजेच WBCsमध्ये 70% हे न्यूट्रोफिल्स असते. दे आर स्पेरिकल अँड दे हॅव मल्टीलोब न्यूक्लियस. स्पेरिकल आहे आणि याच्यामध्ये जो न्यूक्लियस आहे तो मल्टीलोब न्यूक्लियस आहे. They have multilobe nucleus. They perform amoeboid movement and phagocytosis. They perform amoeboid movement and phagocytosis. Okay. Now see, म्हणजेच काय, अमिबॉइड मुवमेंट शो करते आणि फॅगोसायटोसिस होतं. फॅगोसायटोसिस म्हणजेच काय की ह्या अशा सेल्स आहे की बॉडीमध्ये एखादं सॉलिड इन्फेक्शन जर आलं असेल तर त्याला पूर्ण गिळंकृत करणे, एनगल्फ करणे. ठीक आहे. एनगल्फ करण्याची प्रॉपर्टी या सेलमध्ये असते. दॅट्स वाय दे पजेसेस दिस प्रॉपर्टी, दॅट इज फॅगोसायटोसिस, एनगल्फिंग प्रॉपर्टी. ठीक आहे. तसं साप असतो, तर साप जो आहे तो कोणतंही भक्षक खायच्या वेळेला काय पूर्ण एनगल्फ करतो पूर्ण बॉडीला. तशाच प्रकारे पूर्ण आपली प्रेची बॉडी पूर्ण एनगल्फ करतो. स्नेक जो आहे ते पूर्ण एनगल्फ करतो त्याला. ठीक आहे. चावून चावून खात नाही. आणि त्याच्यामुळे काय पूर्ण एनगल्फ करून जर एखादं प्रे जर हे करत असेल तर ते त्याला काय म्हणायचं, फॅगोसायटोसिस. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये ही जी न्यूट्रोफिल जी आहे ही फॅगोसिटिक नेचर आहे हिचं, अँड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रॉईंग द पॅथोजेन. तर म्हणजे कोणाला एनगल्फ करते, पॅथोजेनला. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉईंग द पॅथोजेन बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस. म्हणजेच एखादा पॅथोजेन जर आला असेल, दिस इज द पॅथोजेन. पॅथोजेन जर आला तर त्याला पूर्णपणे त्याला काय करते, एनगल्फ करते. एनगल्फ करते म्हणजेच आत घेते बॉडीच्या आत आणि मग त्याला डिस्ट्रॉय करतात. ठीक आहे. नाव दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रोफिल? दिस न्यूट्रोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉईंग द पॅथोजेन बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस. ओके. नाव सी द टर्म दिस पस. पस म्हणजेच काय की आपल्याला जखम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक पस तयार होत आहे. आता ते पस कशाचं असते, दॅट इज द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रोफिल, डॅमेज टिश्यू अँड डेड मायक्रोब्स. ओके. तिघाचं मिक्सचर असते पस. म्हणजे आपल्या जखमेमध्ये जे पस तयार होतं आहे, इट इज द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रोफिल, डॅमेज टिश्यू अँड डेड मायक्रोब्स. ओके. सेकंड ग्रॅन्युलोसाइट इज बेझोफिल. आता बेझोफिल, in basophil the granules are present in the cytoplasm. They are few and large in size. They are few and large in size. Granules are stained with basic dyes or basic stain. ठीक आहे. म्हणजेच हा कोणत्या प्रकारचा स्टेन घेते ही बेझोफिल, बेसिक स्टेन घेतात. अँड बेसिक स्टेन इज मिथिलिन ब्ल्यू. मिथिलिन ब्ल्यूनी ही काय होतं, कलर होतं. ठीक आहे. दे आर नॉन फॅगोसिटिक. दे आर नॉन फॅगोसिटिक, स्मॉल, स्पॅरिकल. ठीक आहे. नॉन फॅगोसिटिक नेचर आहे हिचं, म्हणजेच एनगल्पिंग प्रॉपर्टी नाही याच्यामध्ये, स्मॉल आहे आणि स्पॅरिकल आहे. ते कॉन्स्टिट्यूट, आता बघा टोटल WBCsमध्ये 0.5% to 1% फक्त बेझोफिल्स असते ऑफ टोटल WBCs. ते कॉन्स्टिट्यूट 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBCs. ओके. नाव न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड. याच्यामध्ये न्यूक्लियस असं ट्विस्ट झालेलं आहे किंवा एस शेप्ड असतं. एस शेप्ड न्यूक्लियस असतं. दे आर प्रेझेंट ड्युरिंग द इन्फेक्शन. आता हे ब्लडमध्ये काय की केव्हा दिसतात आपल्याला, जेव्हा इन्फेक्शन येतं किंवा ॲलर्जिक कंडिशन्स, एखाद्या प्रकारची ॲलर्जी जर झाली असेल तर हे आपल्याला दिसतात. दे आर प्रेझेंट ड्युरिंग द इन्फेक्शन अँड ॲलर्जिक कंडिशन. आता बघा ही जी सेल आहे बेझोफिल, this basophil secrete 3 types of chemicals, that is heparin, anticoagulant, histamine and serotonin. These 3 chemicals are secreted by the basophil. Basophil secrete heparin, histamine and serotonin. Okay, 3 types of chemicals are secreted by this
बेझोफिल. देन नेक्स्ट ग्रॅन्युलोसाइट इज इओसिनोफिल. नाव इओसिनोफिल म्हणजे त्यालाच म्हणायचं ॲसिडोफिल म्हणायचं, जे ॲसिडिक स्टेन घेतात. नाव दिस इओसिनोफिल इज ऑल्सो ग्रॅन्युलोसाइट अँड दे कंटेन्स द लायझोझोमल ग्रॅन्युल्स. दे कंटेन्स लायझोझोमल ग्रॅन्युल्स. दे स्टेंड विथ द ॲसिडिक डाईज और ॲसिडिक स्टेन. ॲसिडिक स्टेन लाईक इओसिन. इओसिन या स्टेननी ही कलर केला जातं आहे. ते कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट, आता आपल्या WBCsमध्ये टोटल नंबर ऑफ WBCsमध्ये 1 to 3% ऑफ टोटल WBCs. 1 to means this eosinophil constitute near about 1 to 3% of total WBCs. Okay, in this WBC nucleus is bilobed. Nucleus कसा आहे? Bilobed आहे. And these eosinophils they destroy antigen antibody complex बाय फॅगोसायटोसिस. ठीक आहे. तर ही इओसिनोफिल जी आहे आपल्या बॉडीमध्ये अँटीजेन आणि अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होते. ठीक आहे. तर अँटीजेन म्हणजे हा फॉरेन पार्टिकल जो आहे, जो पॅथोजेन असू शकतो किंवा एखादं इन्फेक्शन असू शकतं. तर अँटीजेन जो आहे, अँटीजेनला काय अटॅच होतं? अँटीबॉडी. आणि अँटीजेन आणि अँटीबॉडी एकमेकाला लॉक झाल्यानंतर एक टेस्टी फूड म्हणून हे कोणासाठी वापरलं जातं? हे इओसिनोफिलसाठी किंवा WBCसाठी. तर काय होतं की एक प्रकारचं काय टेस्टी फूड म्हणून काय याच्यासाठी काय या WBCसाठी असतं. इओसिनोफिल डिस्ट्रॉय द अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय फॅगोसायटोसिस, म्हणजे एनगल्प करते अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सला. दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन. दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, म्हणजेच बॉडीमध्ये आलेलं जे इन्फेक्शन आहे त्याला डिटॉक्सिफाय करतं, इन्फेक्शन रिमूव्ह करतं, ॲज दे प्रोड्यूस अँटीटॉक्सिन्स. Okay, that is the second function. Eosinophil, that is the second function is eosinophils also responsible for the detoxification as they produce antitoxins. Okay. तर डिटॉक्सिफिकेशन पण एक फंक्शन आहे. हे झालं ग्रॅन्युलोसाइट्सबद्दल. तर ग्रॅन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: न्यूट्रोफिल्स, बेझोफिल्स अँड इओसिनोफिल्स. ओके. All these are the granulocytes because the cytoplasm contains granules and lobe nucleus. Here is the multilobe nucleus, here is the twisted nucleus, here is the bilobe nucleus. ठीक आहे. अग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे काय? आता अग्रॅन्युलोसाइट्स जे आहे ज्यांच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स अब्सेंट असेल आणि समजा सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स जर अब्सेंट असेल तर सायटोप्लाझम कसं असेल? क्लिअर सायटोप्लाझम असेल. ठीक आहे. दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर म्हणजे काय की अग्रॅन्युलोसाइट्स जे आहे या अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये न्यूक्लियस अनलोब्ड असते, म्हणजे लोब्ड न्यूक्लियस नसते. ठीक आहे. तर न्यूक्लियस कसं असेल? स्पेरिकल असेल किंवा किडनी शेप्ड असेल. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये अग्रॅन्युलोसाइट्स जे आहेत ते 2 प्रकार आहे अग्रॅन्युलोसाइट्सचे. एक म्हणजे लिम्फोसाइट्स विच इज द स्मॉलेस्ट WBCs आणि दुसरी मोनोसाइट. ठीक आहे. दॅट इज द लार्जेस्ट WBC. ठीक आहे. तर ही जी आहे लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट जी आहे हे अग्रॅन्युलोसाइट्स आहे. विल सी द नेक्स्ट टाइम. ओके. थँक्यू.